фарзандони худ дода наметавонанд. вале падару модар метавонанд ки фарзандони худро назорат карда дар робита ба касоне ки соҳиби илм ҳастанд, аз он ҷумла ба мактаб, ба духтур ки духтури маҳаллаӣ аст, ба нозири минтақавӣ, ба домулои ҳамон маҳал ки аз тарафи давлат вазифадор шудааст дар масъалаи омӯзиши шариат, робита кунанд ва фарзандони худро илм бомӯзонанд. Чунки инкишофи инсон, агар тани инсон дар ғизо инкишоф ёбад, эҳсоси инсон дар меҳру муҳаббат, ақли инсон, ғизои ақли инсон илм аст. ва дар шариат ҳам гуфта шудааст ки халосӣ дар илм аст. Ягона воситае ки инсонро дигар мекунад ин илм аст. ва агар ҳозир мо аз рӯи нуқтаи назари илми ҳозиразамон гирем, фарзандонро барномасозӣ бояд кард. майнаи сари фарзандон дар худи замони кӯҳанам гуфтанд ки дафтари тозаест, ва ҳоло дар мо маълум аст ки ин як компютере ҳаст ки онро бояд барномасозӣ кард. аз он ҷумла барномасозӣ дар ҳолатҳои гуногуни рафтор, ба ҷисми худ рафтор кунад, ки бадани худро нигоҳу бинаша, хурду хӯрокаша, одобаша, ва чӣ бо эҳсос, бо мардуми мо онро дил мегӯянд, эмотсия ба забони русӣ ҳаст, чӣ хел муносибат кард ки эҳсос намаки ҳаёт аст, чӣ хел ақли худро истифода бурд, ва ақл сабаби он мешавад ки қонунҳои чӣ ҷамъият ва чӣ табиатро меомӯзонад ва рӯшноӣ дар сари одам медиҳад. ва он инкишофи дигараш. албатта агар мо унсурмавлӣ кайковузро бигӯем ки ҳамчун равоншинос буд, ки фардҳоро, шахсҳоро мешинохт, Саъдии бузург ин равоншиноси иҷтимоӣ буд. Социальная психологияро медонист ки он дар гуногун табақаҳои ҷамъиятӣ он ба шакли ҷамъ фаъолияти одамонро муайян мекард, ва ҳатто дар гуфтаҳои худ Саъдӣ гуфтааст ки масалан ҳаст фардҳое ки мо онҳоро ба забони илмӣ ҳозир психопат мегӯем ё ба забони оммавӣ онҳоро ҷоҳил мегӯем, ки дар тарбия ҳам иваз намешаванд. ҳатто ки ин нозукиро дарк карда буд ки на ҳама ин чизро фаҳмида метавонанд. ва тарафи дигар он ки он шакли формати тарбияеро ки Саъдӣ мегуфт, аз он ҷумла сахтгирии устод ё ки ҷабри устод аз меҳри падар беш аст гуфта, ин албатта дар он замона, дар даврае ки форматсияи феодалӣ буд, рост меомад. вале дар замони ҳозира мо медонем ки боз кӯдак ҳам, наврас ҳам ҳуқуқи худро дорад. ва албатта ягона воситае ки барномасозии рафтори дурусти фарзандонро ҷобаҷо кард, ин ба нерӯи равоншиносони ҷумҳурӣ такя кардан аст. дар ҳолате ки агар кӯдак ҷисмӣ бошад, ӯро бештар ҷисми ӯ ба бозуи ӯ сару кор дорад, додан дар кор ва ҳамон касбро омӯзондан дар кор. мо медонем ки худованд ҳар инсонеро як бартарияте додааст, ё дар ҷисм, ё дар ақл, ё дар эҳсос, ё дар қалб, ё ки дар шахсияту маънавиёт. ҳамон чизе ки ба назар гирифт ва фарзанд ба ҳамон самт ки равона шуд, дар ҳамон ҷода, дар ҳамон самт он метавонад ки шахсияти бузурге шавад. ва мутаассифона агар мо мактаби худамона гирем ҳозир, бисёр мо мебинем ки меҳнати зиёду машаққати зиёде муаллимон мекашанд ва дар ҳақиқат бори вазмине ба дӯши онҳо ҳаст, ки яке аз вазифаҳои мо равоншиносон равони онҳоро ором нигоҳ доштан ва бақувват кардан аст. вале он воситаи дарсдиҳие ки ба фарзандон дода мешавад, ба талабагон дода мешавад, мутаассифона ҳанӯз аз замони шӯравӣ боқӣ мондааст. ва яке аз рафторҳои нодуруст кардани хонандагон ҳам ин эътироз ҳаст ба он шакли воситаи дарсдиҳие ки чӣ дар масалан хона, чӣ дар мактаб ва чӣ дар кӯча медиҳанд. ва албатта ба зинаи равони талабагон, хонандагон ва наврасон фаромада, онҳоро дар ҳамон зина фаҳмондан ва барномасозӣ кардан, ин натиҷаи он мешуд ки он дастовардҳое ки дар давоми 20 сол ҷумҳурии истиқлоли мо кардааст, онҳоро мо метавонистем ки нигаҳ дорем, чунки насли
که حاضر هست به نسل آینده اینها خیشتی هستند که بالای هم میستند و تربیه آن ماده چیزی هست که این دو خیشت را به هم مستحکم میکند. جایی که میگویند که مثلا تربیت نواهل و چون گردکان در گنبد است، جوانان هستند امین طبقه در میان قشر در میان آنها که با تربیه احتیاج ندارند یا اینکه تربیه نسبت آنها بی‌منفعت است. عنصر تربیه از نظر سعدی پنهان نمانده است. تمام انسان رو، تمام معنویات انسان رو چنان آموخته است که یگان چیز قریب از آثار فلسفه عملی او بیرون نیست. او در مسئله تربیه انسان رو باید میگوید حتما از مکتب تربیه باید گذرد و انسان تربیه البته یک چیزی هست که از آغاز تا انجام باید دوام کند. به نظر سعدی ببینید اینجا یک چیزی دیگر پیدا میشد، تقدیر هست، سرنوشت هست. آیا میان سرنوشت و میان تربیه ضدیت نیست؟ اگر مثلا سعدی گوید که یعنی گپ در سین سال نبوده است، گپ در آن بوده است که حتما باید و از مکتب تربیه گذرد. اگر چنین است پس با سرنوشت این اختلاف ندارد. این سعدی میداند که مثلا او بعضا همین چیز رو به نظر گرفته در گوهر انسان، در جوهر عموما موجودات نظر افکنده، میگوید که عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. یعنی خواهد نخواهد گرگ را میگوید، گرگزاده را هرچند آورده مثلا شما پرورش کنید و هرچند تربیت کنید هم باز وای همون وایش با کار میگیرد، جوهرش با کار میگیرد و باز وای گرگ میشود. با وجود این تربیت باید اثر کند. یک شاه بود میگد و عمرش به جای رسیده بود، فرزند یگانه داشت و میبیند که فرزندش از تعلیم و تربیت دور مانده است. بنابراین این حتی اونجا لفظی کودن رو کار میفرماید، میگوید کودن است، این باید معرفت نکرد چون که بعد از من این دولت به راهنما میماند، به راهبر میماند. بنابراین استادی بهترین رو برای اون میآورد. یک استادی رو میآورد که استاد تجربه زیاد دارد، دانشی به انتها دارد، تجربه زیاد دارد و عمر استاد است. بنابراین او را میآورد و فرزندش را وظیفه دار میکند که اکنون از استاد علم آموزد و صاحب معرفت شود. این استاد با تمام هنر، با تمام اصول ها و متد هایی که میدانست و آن دانشی که داشت به کار میبرد و بعد از چند میبینند که هیچ تغییرات در جوان نیست. اون میگوید که اکنون شاه میگوید که تو مثلا اون سن سالی پیشینه‌ات نه، اون غیرت و کوششی پیشینه‌ات نه، شاید از همین سبب است که تو از عهده این نبرآمدی و این رو تربیت کرده نتوانستی. این میگوید که نه، چنین نیست، من همان هستم که بودم، اما این چون در جوهرش این وید نیست، بنابراین این آنچه که من میخواستم اون نشد. ولی در هر صورت انا همینم، اون نیست که اینو به تربیه آورده بودن تا اون وقتی که آورده بودن. چون از تربیه اندکی باخبر شد، در هر صورت تا یک اندازه به این طرف میل کرد. یعنی تربیت در وقت خواهد نخواهد تا اندازه تاثیر کرد. در تعلیم باید مثلا منصب و چیزهای دیگر را نقش نداشته باشند. مثلا فرزندی دهقان خاکپاش یا فرزندی امیر و وزیر باید در تعلیم یکسان باشد. اون پادشاه پسر به مکتب داد، لوح زرینش بر کنار نهاد، در بر لوح او نوشته بزر، جبر استاد به مهری پدر. البته فرزند رو میوه عمر گفتند و برای آنکه این میوه شیرین شود در آن مهنت باید کرد و تربیه، آموزش علم، این آن آب و هوایی هست که برای آن میوه لازم است و در همکاری با متخصصان ساحه‌های گوناگون میتوان که فرزند آن رفتار نمونوی و آداب و اخلاق بلند و علم قوی خود را صاحب شود و افتخار ملت و خلق خود شود.
خود انسان این یک ظهورات اجتماعی هست، یعنی که در جامعه زندگی کردن میتواند. و البته ما دیدیم که بعضی انسان‌هایی که در بیش هزارها میزدند آنها به حیوان‌ها مبدل میشدند و آنها آموزش یعنی که یگان کسب یاد نمیگرفتند. چی میگوید در این جهت علم میگوید که در حقیقت ژنتیکا معلوم کرده است که نه تنها ساختار فیزیولوژی انسان برنامه‌سازی شده است، حتی که بعضی برنامه‌های روانی هم از نسل به نسل میگذرند با واسطه گن ها. تربیت میتواند که اگر که اصل آن را عوض نکند ولی آن طلبات هایی که در جمعیت هستند به نظر داشت آنها صفت و خصلت های انسان را به همون طلبات ها راست کند. چی باید کرد که همین قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به چونچرا به کم و کاست در جامعه امروزه تاجیکستان عملی شود؟ عجیبی کار همین که بسیار کسان مثلا میگویند که از جهت اگر دارایی کس دارا نباشد دیگر همه چیز بیفایده است و یعنی اساس اقتصادیات میدانند. این در گلستان سعدی هست. درویش میگوید که حدیث هست که کمبغلی افتخار است، الفقر فخری، و میگوید برای همین هم من از اونچه که وی مادی ندارم از این من غم نمیخورم. و طرف دیگرش میگوید که باز حدیث دیگر هست که کمبغلی در آستانه کفر است. کسی که مثلا یگان نقصی بیولوژی ندارد و نباید کمبغل باشد. بله. کار کند، یابد، خورد. بنابراین سعدی در این مسئله تعصب ندارد. سعدی هر دیگرش هم عامل میداند. تعلیم و تربیت این که بسیار پدر و مادر هست که مثلا قناعت مادی رو ندارم گویان فرزندانش رو مثلا اینقدر همه طرفه غمخواری نمیکند. سعدی تعصب ندارد، هر دو چیز رو برابر میداند. مثلا هم از جهت مادی دستگیری کردن رو میخواهد، هم از جهت معنوی، ولی معنویات رو در جای اول بداند. مثلا میگه زر و سیم یعنی بایگری مادی ضرور است برای یک جا رفتن، همین وای برداشته برده نمیتونی، ولی هنر، علم، دانش، معنویات پیوسته همراهتان است. میگه هنر دولت چشمه زاینده است و دولت پاینده. یعنی ببینید اینجا زاینده و پاینده یعنی هم زیاد می شود و هم جاویدان همراه هنرمند، همراه مثلا صاحب هنر هست. از این رو در تعلیمات اخلاقی سعدی معنویات در جای اول است در نسبت به قناعت مادی. در حقیقت اگر که ما قانونی که قبول کردیم با آن دست و پا ندهیم این قانون در یک جا میماند. ما درباره پدر و مادر گفتیم و مسئولیت آنها. اکنون تصور کنیم که کدام مانعه ها در این جهت هستند. یکی مانعه آن است که اطلاعات نداشتن. برای اینکه پدر و مادر اطلاعات داشته باشند آنها باید با کورس های مخصوصی که از طرف دولت در هر محله ها باید تشکیل شود گذرند. در آنجا هر زمانی یک موضوعی می شود که مانند که پیش جمعیت دانش بود میگشتن و به مردم میفهموندن، یعنی دسترس نمودن اطلاعات است. اگر این شود تصور کنید که کسانی که در روسیه در دولت های دیگر رفته کار میکنند یا که پدری که روزی در روز در کار هست و در خانه مثلا فقط مادر است، اگر ما در تربیه فرزندان یک انسمبل تشکیل نکنیم که دیریژور آن پدر و مادرند و هر کدام آن معلم هست، دکتر هست، خویش و تبار هست، ناظر هست، رئیس محله هست و کسی که نباشد در آن مسئول هستند و پدر و مادر دویم کاری که باید کند به واسطه تربیت کنندگان و معلمان فرزندان خود را داند و با آنها رابطه درست داشته باشد. هر زمان هر هفته باید با تلفن یا که خبر گرفتن یا که اطلاعات مخصوصی از آنجا گرفتن درباره فرزندان خود. اگر در حالت رفتن به جای دیگر باید مسئولیت را به عمک یا اکا یا تها یا یک کسی دیگر وابسته کند، بگذار حتی که به همسایه خوبه. طرف دیگر آن است که باید هر زمان فرزندان را در یک هفته یک مرتبه، در یک ماه یک مرتبه به تئاتر، به تماشا،
ба ҷойҳои фарҳангӣ баранд. Чунки дар натиҷаи вақте кӯдак бо театр ошно нест, бо ҷойҳои фарҳангӣ фароғатӣ ошно нест, дар он вақт сари ӯро албатта чизҳое пур мекунанд, ки аз кӯча ҳастанд, ё ки гапи кӯча, ё ки он фарҳанге, ки ба мардуми мо масалан бегона ҳаст. Ва албатта натиҷаи назорати дуруст фарзанд метавонад, ки барномасозие шавад, ки он барои ҷамъияти мо мувофиқ бошад. Боз корҳои дигаре ҳастанд, ки дар натиҷаи эҷод кардани социологҳо, ҷамъиятшиносони мо, ва ин бояд дар мавзӯи рӯз, дар мавзӯи сол гузошта шавад, ки дар ин ҷиҳат олимон коркард кунанд боз воситаҳое, ки амалӣ кардани ин қонун. метавонем атрофи ин мавзӯъ, яъне пиромони арзишҳои ахлоқиву тарбиявие, ки аз осори бузургон бармеоянд ва ҳам аз нигоҳи илми равоншиносӣ татбиқи онҳо зарурат дорад, соатҳои зиёде ҳарф бизанем. мо ба ҳамин гуна хулоса расидем, ки қонуни хеле саривақтӣ аст, барои ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистон зарурати воқеӣ дорад ва ин қонун ҳамчунин қонуни миллӣ барои устувории арзишҳои миллӣ дар зеҳну шуури насли наврас ва ҷавонон хидмати беандоза бузург дорад. хуб, барои ин як суҳбати бисёр ҷолиб ва хеле гуворо ва хеле пурманфиат ба шумо изҳори ташаккур мекунам ва ба бинандагони арҷманд ҳамин гуна хоҳиш дорам, ки аз падару модарони гироми қадр, ки ба масъалаи тарбияи фарзандон, ба масъалаи татбиқи амалии ин қонуни воқеан муҳим якҷоя бо институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, якҷоя бо мактаб, якҷоя бо дигар сохторҳои давлатӣ кӯшиш бикунанд, то ин ки мо як ҷомеаи хеле солим ва як насле, ки ба арзишҳои миллии даврони соҳибистиқлолӣ хеле содиқ аст, ба ҳамин гуна ормон расида бошем. хуб, ташаккур барои таваҷҷӯҳатон.